start the new chapter, chapter number 14, Dual Nature of Radiation and Matter. This chapter comes under the modern physics. Modern physics is important concept in physics as well as for you also, because on modern physics there are 5 questions in NEET exam. In our modern physics, that is in our 12th syllabus, modern physics is attached with digital electronics. Means again 3 questions are added to it. Means total 8 questions are there in NEET exam on chapter number 14, chapter number 15 and chapter number 16 of 12th syllabus. So these chapters are most important one. So the concepts of this chapter are some basic concept, not some techie concept or tackling concept or somewhat the concept which you don't know. Simple concepts are there, but when simple, when you listen it or when you observe the lecture very carefully. I will take you from base to the height. From base to the height means I will start from simple concept and will move on the top of the concept, so that every point in that concept will be clear. So let's start. The first concept in this chapter is photoelectric effect. I will not move on that topic directly. I will give some basic information which is necessary for that topic. ठीक आहे, काही महत्त्वाच्या ज्या गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजेत या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टशी संबंधित, त्या मी पहिले तुम्हाला सांगेन. त्या व्यवस्थित लक्षात घ्या, त्या लक्षात ठेवा, म्हणजे तुम्हाला त्या गोष्टींचा, त्या छोट्या छोट्या कॉन्सेप्टचा नंतर आपल्याला वापर करायचा आहे. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट is photon. What is photon? The light is made up of photon. This wording you know. So light is made up of photon. Photon is the name given to the particle nature of light by quantum. This photon has energy h nu. Means energy of photon is h nu. H is Planck's constant and nu is frequency of that radiation. ठीक आहे, लाईट हा फोटॉन पासून बनलेला असतो. त्या फोटॉनची एनर्जी h nu एवढी असते. h हा प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे, तर न्यू ही त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे. नाव इफ आय वॉन्ट टू चेंज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, देन व्हॉट आय कॅन डू? आय कॅन नॉट चेंज h because it is constant. But I can change nu, that is frequency of that photon. If I change the frequency of photon, then energy of photon changes. So by changing nu, we can change energy of photon. So the first concept, photon has energy h nu. The energy of photon can be changed by changing only frequency nu. Got it? Okay. The second concept which you must know regarding electron. The electron is represented by E, or it is having charge E, which is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Now, when this electron is kept in an electric field, say E, which is directed in this direction, then this electron experiences a force. This electron experiences a force, and that force is E into E. Charge on the electron into electric field. This much force will be experienced by the electron in electric field. Now look, if I increase electric field, then
the force on the electron increases. And if I decrease the electric field, then the force on the electron decreases. बघा आता पहिला कॉन्सेप्ट बघितला आपण फोटॉन. फोटॉनची एनर्जी h न्यू असते की जी आपल्याला बदलवता येते जर आपण त्याची फ्रिक्वेन्सी बदलवली तर. ठीक आहे. दुसरा कॉन्सेप्ट मी बघतो इलेक्ट्रॉन. हा इलेक्ट्रॉन जर आपण इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये ठेवला तर त्या इलेक्ट्रॉनवर फोर्स ॲक्ट होतो की ज्या फोर्स तो किती फोर्स ॲक्ट होतो E इंटू ई एवढा की ज्या फोर्समुळे तो इलेक्ट्रॉन हा त्या इलेक्ट्रॉनला ॲक्सलरेशन मिळतं. फोर्स म्हटलं की ॲक्सलरेशन मिळणार आहे त्यामुळे तो इलेक्ट्रॉन मोशनमध्ये जातो किंवा त्याला मोशन मिळते त्या फोर्समुळे. ठीक आहे. हा दुसरा कॉन्सेप्ट. यातलाच तिसरा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग फोटॉन. बघा आता लाईटची इंटेन्सिटी काय असते. व्हॉट इज इंटेन्सिटी ऑफ लाईट म्हणजे लाईटची तीव्रता. मराठीमध्ये आपण जर बोललो तर लाईटची तीव्रता कशी डिपेंड करते. जर या रूममध्ये समजा एकच लाईट असेल तर थोडासा कमी प्रकाश पडेल म्हणजे लाईटची इंटेन्सिटी कमी असेल. या रूममध्ये मी समजा 2 लाईट लावले तर लाईटची इंटेन्सिटी वाढेल. बरोबर आहे. 2 लाईट लावले म्हणजे मी काय केलं माझ्या बॉडीवर पडणाऱ्या फोटॉनची संख्या वाढली. सो इफ यू इन्क्रीज नंबर ऑफ फोटॉन्स if you increase number of photons then intensity increases. मग मी जर म्हटलं की लाईटची इंटेन्सिटी आपण वाढवली तर याचा अर्थ काय होईल की आपण पडणाऱ्या किंवा येणाऱ्या फोटॉनची संख्या वाढवली आहे. हा झाला तिसरा पॉईंट. झाले तिन्ही पॉईंट क्लिअर. पहिला पॉईंट काय आहे फोटॉनची एनर्जी h न्यू असते. फ्रिक्वेन्सी जर आपण बदलली तर फोटॉनची एनर्जी बदलते. दुसरा पॉईंट आहे की नंबर ऑफ फोटॉन्स जर आपण वाढवले तर इंटेन्सिटी वाढते. नंबर ऑफ फोटॉन्स कमी केले तर इंटेन्सिटी कमी होते लाईटची. तिसरा पॉईंट काय आहे तर इलेक्ट्रॉन जर इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये ठेवला तर त्या इलेक्ट्रॉनवर फोर्स ॲक्ट होतो. किती फोर्स ॲक्ट होतो तर E इंटू कॅपिटल E एवढा म्हणजे चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी एवढा फोर्स त्याच्यावर ॲक्ट होतो. ठीक आहे. आणि त्यामुळे त्या इलेक्ट्रॉनला ॲक्सलरेशन मिळतं. Now the fourth concept is, it is important one. Now listen, आता लक्ष ठेवा व्यवस्थित. Structure of atom everyone know. In atom there is nucleus at the center consisting of positive charge as well as it is massive one. Everything you know. Around that nucleus electron revolves in different orbit. Now the electron which is revolving in first orbit is bound to the nucleus by this much energy, that is minus 13.6 electron volt. It is E1. The negative sign shows that the electron is bound to the nucleus. This is called total energy of electron in first orbit. It is known or it is calculate or you can calculate it using Bohr's postulate. Okay. Now the electron which revolves in second orbit has total energy that is minus 3.4 electron volt. It is somewhat less. I said less, though it is negative. I use a word less. The total energy of electron in second orbit is minus 3.4 electron volt. Similarly, electron which revolves in third orbit has energy minus 1.51 electron volt, and electron which revolves in fourth orbit has energy minus 0.85 electron volt. What this suggests? The electron which is innermost one or which is revolving in first orbit is closely bound or packedly bound to the nucleus. The outermost electron is loosely bound to the nucleus. Okay, got it? Why I am using word loosely and tightly bound? Now look, if I want to take this electron out of the atom, या पहिल्या ऑर्बिटमधल्या इलेक्ट्रॉनला समजा मला बाहेर काढायचं आहे, काय करावं लागेल मला? I have to supply energy to the electron. How much energy? The energy must be
minus 13.6. No, you have to supply energy 13.6 electron volt, and this energy is called binding energy of the electron. It is not total energy of electron, it is binding energy of electron, and it is positive. Remember, for removing the first orbit electron, you have to supply 13.6 electron volt, this much amount of energy. Then and then only the electron can get out of the atom. If you supply more than 13.6 electron volt, then also the electron can get out of the atom. And what will happen to the extra energy? The extra energy will be taken by the electron in the form of kinetic energy. जी आपण जास्तीची एनर्जी देऊ त्या इलेक्ट्रॉनला बाहेर पडण्यासाठी 13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्टपेक्षा जास्तीची जी एनर्जी दिलेली असेल ती एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वापरेल ॲज कायनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. त्याची स्वतःची कायनेटिक एनर्जी म्हणून त्या एनर्जीला तो वापरेल. ओके, नाउ लुक, इफ यू वॉन्ट टू रिमूव्ह द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, तुम्हाला जर दुसऱ्या ऑर्बिटमधल्या इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढायचं असेल तर काय करावं लागेल? आपल्याला पण एनर्जी सप्लाय करावी लागेल. किती एनर्जी द्यावी लागेल? कमीत कमी एनर्जी तुम्हाला द्यावी लागेल 3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. एवढी एनर्जी जर दिली आपण तरच तो दुसऱ्या ऑर्बिटमधला इलेक्ट्रॉन ॲटमच्या बाहेर निघेल, अन्यथा नाही. अन्यथा नाही याचा अर्थ काय? कुठे जाईल मग तो? समजा जर आपण एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्टपेक्षा कमी दिली, काय होईल? तो इलेक्ट्रॉन ॲटमच्या बाहेर नाही निघणार, तर तो इलेक्ट्रॉन बाहेरच्या ऑर्बिटमध्ये जाईल आणि बाहेरच्या ऑर्बिटमध्ये फिरायला लागेल. म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन हा एक्सायटेड स्टेटमध्ये जाईल. एक्सायटेड स्टेटमध्ये म्हणजे बाहेरच्या ऑर्बिटमध्ये तो फिरेल आणि त्याने घेतलेली एनर्जी तो लॉस करेल आणि परत स्वतःच्या ऑर्बिटमध्ये वापस चालला येईल. म्हणजे जर त्याला 3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्टपेक्षा कमी एनर्जी दिली आपण कोणाला? दुसऱ्या ऑर्बिटमधल्या इलेक्ट्रॉनला, तर तो एक्सायटेड स्टेटमध्ये जाईल आणि तिथे तो फिरेल, बाहेरच्या ऑर्बिटमध्ये फिरेल, एनर्जी लॉस करेल आणि परत आपल्या ऑर्बिटमध्ये चालला येईल. ठीक आहे, बघा, एनर्जी जर कमी दिली तर इलेक्ट्रॉन बाहेरच्या ऑर्बिटमध्ये जाईल, फिरेल, एनर्जी लॉस करेल, वापस चालला येईल. एनर्जी जर जास्त दिली तर तो इलेक्ट्रॉन ॲटमच्या बाहेर चालला जाईल. इन द सेम वे मला या तिसऱ्या ऑर्बिटमधल्या इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढायचं आहे. काय करावं लागेल? मला त्या ठिकाणी एनर्जी द्यावी लागेल 1.51 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. एवढी एनर्जी जर मी दिली तर इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल. मी समजा 1.51 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढीच एनर्जी दिली तर काय होईल? इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल. मग त्याचं कायनेटिक एनर्जी किती असेल? त्याला बाहेर पडण्यासाठी एनर्जी पाहिजे 1.51 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. मी एनर्जी दिली 1.51 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, तर काय होईल? इलेक्ट्रॉन फक्त बाहेर पडेल आणि त्याची कायनेटिक एनर्जी 0 असेल. पण समजा मी त्याला दिलेली एनर्जी 1.51 इलेक्ट्रॉन व्होल्टपेक्षा जास्त असेल तर काय होईल? तर तुम्हाला माहिती आहे की जी एक्स्ट्रा एनर्जी मी दिलेली असेल ती एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ठेवेल आणि ती एनर्जी तो वापरेल ॲज कायनेटिक एनर्जी. ओके, नाव इन द सेम वे कन्सिडर द इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट. आपल्याला या फोर्थ ऑर्बिटमधल्या इलेक्ट्रॉनला जर बाहेर काढायचं असेल तर काय करावं लागेल? एनर्जी द्यावी लागेल. किती एनर्जी द्यावी लागेल? तर फक्त एनर्जी द्यावी लागेल आपल्याला 0.85 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी. त्याच्यापेक्षा जास्त दिली तर काय होईल? इलेक्ट्रॉन ती घेईल. त्या एक्स्ट्रा एनर्जीचं काय करेल तो इलेक्ट्रॉन? कायनेटिक एनर्जी म्हणून वापरेल. आणि जर आपण त्याला 0.85 इलेक्ट्रॉन व्होल्टपेक्षा कमी एनर्जी दिली तर काय होईल? तर तो इलेक्ट्रॉन बाहेरच्या ऑर्बिटमध्ये जाईल, बाहेरच्या ऑर्बिटमध्ये फिरेल, फिरताना तो एनर्जी लॉस करेल घेतलेली एनर्जी आणि परत त्याच्या ओरिजिनल ऑर्बिटमध्ये वापस चालला येईल. म्हणजे तो एक्सायटेड स्टेटमध्ये जाईल आणि एक्सायटेड स्टेटमधनं तो ग्राउंड स्टेटमध्ये वापस येईल. ग्राउंड स्टेटमध्ये म्हणजे त्याच्या ओरिजिनल ऑर्बिटमध्ये वापस येईल. ओके, मग आता याच्यावरनं काय तुमच्या लक्षात येतं? याच्यावरनं तुमच्या लक्षात येतं की जर ॲटममधनं आपल्याला इलेक्ट्रॉन बाहेर काढायचा असेल तर आपल्याला ठराविक एनर्जी द्यावीच लागते. बाहेरच्या ऑर्बिटमध्ये फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनला जर बाहेर काढायचं असेल ॲटममधनं तर कमी एनर्जी द्यावी लागते. आतल्या ऑर्बिटमध्ये फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनला जर आपल्याला बाहेर काढायचं असेल तर आपल्याला जास्त एनर्जी द्यावी लागेल. झाला पॉईंट क्लिअर झाला? म्हणजे बाहेरच्या इलेक्ट्रॉनला बाहेर पडण्यासाठी कमी एनर्जी लागते
तर आतल्या इलेक्ट्रॉनला बाहेर पडण्यासाठी जास्त एनर्जी लागते. आता मला सांगा, या बाहेरचे इलेक्ट्रॉन, सगळ्यात बाहेरचा ऑर्बिट समजा चौथा ऑर्बिट आहे त्या सबस्टन्सचं, त्याला बाहेर पडण्यासाठी किती एनर्जी लागते? 0.85 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. पण समजा आपण त्याला दिलेली एनर्जी कमी असेल तर काय होईल? तर तो इलेक्ट्रॉन बाहेरच पडणार नाही. आणि जास्त असेल तर काय होईल? इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल विथ सफिशियंट कायनेटिक एनर्जी. ओके, मग आता लक्ष ठेवा. पॉईंट नंबर 4. पॉईंट नंबर 4मध्ये आपण काय स्टडी केलं? स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम कसं असेल, इलेक्ट्रॉन कशी फिरत असतील, कोणत्या इलेक्ट्रॉनला बाहेर पडण्यासाठी किती एनर्जी लागते. ठीक आहे. आउटर मोस्ट, आता इथे मी 4च ऑर्बिट दाखवले होते. चौथ्या ऑर्बिटमधले इलेक्ट्रॉनला बाहेर पडण्यासाठी 0.85 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी एनर्जी लागते. आपण जर एनर्जी कमी सप्लाय केली तर इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणारच नाही 0.84पेक्षा कमी. जर आणि 0.84पेक्षा जर मी जास्त एनर्जी सप्लाय केली तर, समजा मी एनर्जी दिली या ठिकाणी 4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, काय होईल सांगा? आपण या ठिकाणी या ॲटमला एनर्जी दिली 4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, काय होईल? ती एनर्जी जर या चौथ्या ऑर्बिटमधल्या इलेक्ट्रॉननी ॲब्सॉर्ब केली तर हा चौथ्या ऑर्बिटमधला इलेक्ट्रॉन काय करेल? 0.85 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी एनर्जी वापरेल. कशाला? बाहेर पडण्यासाठी. आणि बाकीची जी शिल्लक राहिलेली आहे ती एनर्जी तो वापरेल ॲज अ कायनेटिक एनर्जी. ओके, म्हणजे त्याची कायनेटिक एनर्जी किती असेल? 4 - 0.81 सॉरी -0.85. म्हणजे त्या इलेक्ट्रॉनजवळ कायनेटिक एनर्जी शिल्लक असेल 3.15 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. बरोबर आहे. आता विचार करा, समजा 4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी एनर्जी आपण देतो आहे आणि ही एनर्जी या तिसऱ्या ऑर्बिटमधल्या इलेक्ट्रॉननी ॲब्सॉर्ब केली. कोणताही इलेक्ट्रॉन एनर्जी घेऊ शकतो बरं. चौथ्यामधला घेऊ शकतो, तिसऱ्यामधला घेऊ शकतो, दुसऱ्यामधला घेऊ शकतो, पहिल्या ऑर्बिटमधला पण घेऊ शकतो. इन इलेक्ट्रॉन कॅन ॲब्सॉर्ब दिस एनर्जी विच इज इन्सिडेंट ऑन दॅट ॲटम. सपोज this energy, that is 4 electron volt, is absorbed by the electron in third orbit. Now what will happen? The third orbit electron requires 1.51 electron volt to get out of the atom. So out of this 4 electron volt, 1.51 electron volt will be used to take the electron out of the atom, and it is the energy is 1.51 electron volt to take the electron out. So the electron carries 2.49 electron volt as its kinetic energy. Now look, the fourth orbit electron get emitted out of the atom with kinetic energy 3.15 electron volt. The third orbit electron get emitted out of the atom with energy 2.49 electron volt. Similarly, or in general, we can say that when energy is incident on an atom, the emitted electrons, either the electron may be out of the outer orbit, or it may be of the inner orbit, or in electron from the inner orbits, the electrons कॅरी डिफरंट कायनेटिक एनर्जीज. हा पॉईंट व्यवस्थित लक्षात घ्या. जेव्हा तुम्ही ॲटमवर नंबर ऑफ ॲटम्स घ्या, आता एखादा सबस्टन्स घेतला आपण आणि सबस्टन्सवर आता आपण एनर्जी इन्सिडेंट करतो आहे म्हणा किंवा एनर्जी त्याला देतो आहे, तर त्या एनर्जीमुळे काय होईल? तर एखाद्या ॲटमच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमधला इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल, एखाद्या ॲटमच्या इनरमोस्ट ऑर्बिटमधला इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल, एखाद्या ॲटमच्या 4थ्या-5व्या ऑर्बिटमधला इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल. आणि हे जे इलेक्ट्रॉन सगळे बाहेर पडून राहिले त्यांच्याजवळ असणाऱ्या कायनेटिक एनर्जी काय असतील? वेगवेगळ्या असतील. सारख्या काही जणांच्या सारख्या असतील पण पुष्कळ वेगवेगळ्या कायनेटिक एनर्जी वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनच्या असतील असं आपल्याला म्हणता येतं. सो इट इज द इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट. रिमेंबर, जर एनर्जी आपण त्या सबस्टन्सला दिली तर त्या एनर्जीमुळे बाहेर पडणाऱ्या वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी वेगवेगळी असते. आलं लक्षात? का बरं वेगवेगळी असते? कारण की वेगवेगळे इलेक्ट्रॉन वेगवेगळ्या ऑर्बिटमधून बाहेर पडतात आणि म्हणून मग त्यांना बाहेर पडण्यासाठी वेगवेगळी एनर्जी लागते आणि म्हणून मग त्यांच्याजवळ शिल्लक राहिलेली एनर्जी वेगवेगळी असते. म्हणून त्यांची कायनेटिक एनर्जी वेगवेगळी असते. ओके, दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट विच यू नो. आता लक्ष ठेवा,
यात कॉन्सेप्ट नंबर आता 5. समजा मी जी ही एनर्जी या ॲटमला देतोय ती हीटच्या फॉर्ममध्ये दिली तर एनर्जीचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. लाईट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी अँड सो ऑन. समजा मी ही एनर्जी जर हीटच्या फॉर्ममध्ये दिली या सबस्टन्सला किंवा या ॲटमला, तर त्या एनर्जीमुळे पण इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणार आहेत. तर त्या कॉन्सेप्टला म्हणतात थर्मिओनिक इमिशन. इट इज कॉल्ड थर्मिओनिक इमिशन. इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू हीट एनर्जी, इट इज कॉल्ड थर्मिओनिक इमिशन. तो वेगळा कॉन्सेप्ट आहे. पण जर आपण एनर्जी सप्लाय केली लाईटच्या फॉर्ममध्ये म्हणजे रेडिएशनच्या फॉर्ममध्ये, तर त्या ठिकाणी काय होईल, लाईट टाकला, लाईटची एनर्जी टाकली म्हणजे फोटॉन्स टाकले, फोटॉन्स टाकल्यामुळे ते फोटॉन्स हे इलेक्ट्रॉन ॲब्सॉर्ब करतील आणि इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतील. म्हणजे लाईट एनर्जी टाकल्यानंतर सुद्धा इलेक्ट्रॉन त्या सबस्टन्समधनं म्हणा किंवा त्या ॲटममधनं म्हणा बाहेर पडणार आहेत. आणि या कॉन्सेप्टला म्हणतात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, की ज्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. सो व्हॉट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द surface of the substance when it is radiated by the radiation. Got it? जेव्हा सबस्टन्सवर आपण रेडिएशन टाकतो म्हणजे लाईट टाकतो, तर त्यावेळेस त्या सबस्टन्समधनं इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतात. या कॉन्सेप्टला म्हणायचं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, आता लक्ष ठेवा. या ठिकाणी मी काय बोललो आहे तुमच्याशी, की जर या सबस्टन्सवर किंवा या ॲटमवर आपण लाईट टाकला तर त्यामुळे या ॲटममधनं इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतील. ॲटममधनं एकच इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल ना. एका ॲटममधनं 4-5 इलेक्ट्रॉन बाहेर पडले एका फोटॉनमुळे असं होत नाही. एका फोटॉनमुळे एकच इलेक्ट्रॉन फक्त बाहेर पडतो, लक्षात ठेवा. तर या ॲटममधनं इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला. केव्हा बाहेर पडेल? जर त्या फोटॉनची एनर्जी सफिशियंट असेल तरच. फोटॉनची एनर्जी कोणावर डिपेंड असते? आपण बघितले पहिल्या पॉईंटमध्ये. फोटॉनची एनर्जी असते फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंडंट. आणि म्हणून मग जर त्या फोटॉनची एनर्जी ठराविक फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जर जास्त असेल तरच त्या फोटॉनची एनर्जी सफिशियंट असेल त्या इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढण्यासाठी, आणि तेव्हाच तो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल. म्हणजे जो फोटॉन आपल्याला टाकायचा आहे किंवा जे रेडिएशन आपल्याला इन्सिडंट करायचं आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी जर एका ठराविक फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त असेल तरच त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल. म्हणजे तरच त्या ठिकाणी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होईल. ज्या कमीत कमी फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी आपल्याला लागते त्या कमीत कमी फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणतात? त्याला म्हणतात थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे जर या फोटॉनची फ्रिक्वेन्सी, इन्सिडंट केलेल्या फोटॉनची फ्रिक्वेन्सी जर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त असेल तरच या ठिकाणी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होईल, अन्यथा होणार नाही. पॉईंट व्यवस्थित लक्षात घ्या. काय बोललो मी? की जर फोटॉनची फ्रिक्वेन्सी ठराविक फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त असेल तरच त्या ठिकाणी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होईल. रिमेंबर दिस पॉईंट, इट इज इम्पॉर्टंट वन. हा झाला पॉईंट नंबर 5. पॉईंट नंबर 6. आता मला सांगा, मी फोटॉन या ठिकाणी इन्सिडेंट केला. तो फोटॉन थोडा वेळ आराम करेल आणि नंतर मग त्या इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढेल, असं काही होणार आहे का? नाही. तो फोटॉन इथे आल्याबरोबर कोणता तरी इलेक्ट्रॉन त्याला ॲब्सॉर्ब करून टाकेल आणि तो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल. सो देर इज नो टाईम लॅग. तिथे कोणत्याही प्रकारचा वेळ वाया दडवल्या जाणार नाही. देर इज नो टाईम लॅग इन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे फोटॉन टाकल्याबरोबर इलेक्ट्रॉन तिथे बाहेर पडेल. म्हणून फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही एक इन्स्टंटेनियस प्रोसेस आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. फोटॉन टाकला, इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला, या प्रकारे. ओके, ठीक आहे. मग आता व्यवस्थित लक्ष ठेवा. आपण आता बघितलं की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कशाला म्हणतात, तर त्याची डेफिनेशन की जी एका मार्कासाठी परीक्षेमध्ये येऊ शकते. डेफिनेशन इज लाईक दिस: द फिनॉमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, म्हणजे मेटल सरफेसमधनं इलेक्ट्रॉन बाहेर पडण्याचा फिनॉमिना, व्हेन रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेन्सी इज इन्सिडंट ऑन इट. आता याचा अर्थ काय होतो
की जर आपण ठराविक फ्रिक्वेन्सीचं रेडिएशन टाकलं तरच इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतात. आपण डिस्कस केलं आहे बघा. जर त्या फोटॉनची एनर्जी कमी असेल तर इलेक्ट्रॉन बाहेर पडत नाहीत आणि फोटॉनची एनर्जी जास्त असेल तर इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतो. म्हणजे फोटॉनची एनर्जी कशावर डिपेंड असते? फ्रिक्वेन्सीवर. म्हणजे त्या रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जर कमी असेल तर इलेक्ट्रॉन बाहेर पडत नाही आणि फोटॉनची फ्रिक्वेन्सी जर जास्त असेल तर इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतो. सो फॉर फिनॉमिना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटॉन मस्ट possess appropriate frequency which is greater than threshold frequency. आपण थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीबद्दल बोललो आहे. ही कमीत कमी फ्रिक्वेन्सी असते की ज्या फ्रिक्वेन्सीने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होतो. ठीक आहे. आता इथे मी तुम्हाला डायग्राम दाखवली आहे. डायग्राममध्ये काय दिसतं आहे तर हे रेडिएशन्स आपण इन्सिडेंट केले या फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियलवर. फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल कोणाला म्हणायचं? की ज्या मटेरियलवर फोटॉन म्हणजे लाईट इन्सिडेंट केल्यानंतर त्याच्यामधनं इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतात त्या मटेरियलला फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल म्हणतात. ठीक आहे. हे फोटॉन आपण इन्सिडेंट केले. या फोटॉनची एनर्जी किती? h². आता इथे बघा मी ब्रॅकेटमध्ये काय लिहिलं? न्यू ग्रेटर दॅन न्यू झिरो. का बरं? कारण की त्या फोटॉनची फ्रिक्वेन्सी, न्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी, इज ग्रेटर दॅन न्यू झिरो. न्यू झिरो हा सिम्बॉल आहे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीचा. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा ही फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. ही फ्रिक्वेन्सी जास्त असल्यामुळेच काय झालं? इथे या मेटलच्या सरफेसमधनं किंवा फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियलच्या सरफेसमधनं काय झाले तर हे इलेक्ट्रॉन्स इमिट झाले. ठीक आहे. आता बाहेर पडणारे हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत याबद्दल आपल्याला काय माहिती आहे? तर या वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी वेगवेगळी असेल. का बरं वेगवेगळी असेल? कारण की एखादा इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिटमधनं बाहेर पडला असेल, एखादा मधातल्या ऑर्बिटमधनं बाहेर पडला असेल, एखादा इनरमोस्ट ऑर्बिटमधनं बाहेर पडला असेल. जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिटमधनं बाहेर पडला असेल त्याची कायनेटिक एनर्जी सगळ्यात जास्त असेल आणि जो इलेक्ट्रॉन इनरमोस्ट ऑर्बिटमधनं बाहेर पडला असेल त्याची कायनेटिक एनर्जी सगळ्यात कमी असेल. ओके. ठीक आहे. हां, तर आता लक्ष द्या. या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट संदर्भात काही पॉईंट्स. दिस इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड इन 1887 बाय हेनरिच हर्ट्स. केव्हा त्याचा शोध लागला? तर हा जो सायंटिस्ट आहे हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचं प्रोडक्शन बाय स्पार्क डिस्चार्ज याचे एक्सपेरिमेंट्स करत होता. तर त्याला असं दिसलं की स्पार्क डिस्चार्ज जेव्हा होतो तेव्हा व्होल्टेज खूप जास्त असतं त्या दोन इलेक्ट्रोड्समध्ये. तर जेव्हा एका इलेक्ट्रोडवर यांनी अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन टाकलं तर त्या ठिकाणी स्पार्क तयार झाला. बघा काय म्हटलं तर ही फाउंड दॅट when an ultraviolet light is incident on metal or that electrode, a high voltage spark passes across the electrode and it is due to photoelectric effect. आणि तेव्हा त्याला लक्षात आलं की इथे आपण तो लाईट टाकल्यामुळे हे इलेक्ट्रॉन्स तयार झाले आणि त्यामुळे आपल्याला स्पार्क मिळाला. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला माहितीच आहे द मटेरियल विच शोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आर कॉल्ड फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल. आता लक्ष ठेवा. हे काही एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला दिले आहेत ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा. झिंक, कॅडमियम, मॅग्नेशियम आर फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल्स अँड दे शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन रेडिएशन ऑफ अल्ट्राव्हायोलेट रेंज फॉल्स ऑन इट. अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन पडलं तरच ते फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दाखवतात. ठीक आहे. त्याचप्रकारे अल्कली मेटल्स लाईक सोडियम, लिथियम, सीझियम etc. shows photoelectric effect when radiation of visible range falls on it. विजिबल लाईट जर या मटेरियलवर आपण टाकला तर तिथे तुम्हाला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिसतो. आता जे इलेक्ट्रॉन्स त्या फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियलमधनं बाहेर पडतात त्या इलेक्ट्रॉनला काय म्हणतो आपण? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ओके. अशा प्रकारे हा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट जो आहे हे त्याचं सगळं बेसिक आहे. आपण फक्त डेफिनेशन शिकलो आहे या पहिल्या लेक्चरमध्ये. आता या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे विथ एक्सपेरिमेंट. विथ एक्सपेरिमेंट मीन्स जो पुस्तकामध्ये एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे त्यानुसार आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये ते डिस्कशन करणार आहे. ओके. थँक्यू.